بتاؤ رسول پاک تو عورتوں کی عزت کو کعبۃ اللہ کا درجہ عطا فرمائے, بلکہ کعبے کو جتنی عزت ہے اس سے زیادہ حرمت میرے آقا عورتوں کی عزت کو عطا کرتے ہیں. آقا آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں, اگر بچی پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں, شادی ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, اور اگر وہی بیٹی وہی عورت ماں بن جائے تو نبی جنت کو سمیٹ کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میری بہنوں مجھے بتاؤ, آج جب تمہیں پردے کی دعوت دی جاتی ہے, آج جب تمہیں مردوں سے بچنے کی بات کی جاتی ہے, تو تم کہتی ہو کہ اسلام ہم پر ظلم کر رہا ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب کا عالم تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بچیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو آزادی کے ساتھ گھومنے کی اجازت دے رہے ہیں, پارکوں میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں, لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ اسلام ہے, ہمیں آخر کیوں یہ روک رہا ہے, ہمیں گھروں میں کیوں قید کر رہا ہے, ہم پہ ظلم کر رہا ہے اسلام. اللہ کی عزت و جلال کی قسم میری بہنوں یاد رکھو, اسلام نے تمہیں پردے کی تعلیم دے کر, اسلام نے تمہیں پردے میں رکھ کر کے تم پر ظلم نہیں کیا ہے, تم پر زیادتی نہیں کی ہے, اسلام نے بلکہ تم پر رحم کیا ہے. ارے نادانو, تم پردے میں رکھنے کے بعد تمہیں اسلام جب پردے کی تعلیم دیتا ہے تو تم اسے ظلم سے تعبیر کرتی ہو, اور جو بچیاں آوارہ گھوم رہی ہے ان کے مذہب کی تم تعریف کر رہی ہو سیریل سے متاثر ہو کر کے. ارے سنو, ان لوگوں نے تو تمہیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا تھا, لوگوں نے تو تم سے زندگی کا حق بھی چھین لیا تھا. میری بہنوں, میرے آقا کی آمد سے پہلے جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا, بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا. لوگ 700 بچیوں کو, اپنے قبیلے کی 700 بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج بھی حرم شریف کے سامنے وہ قبرستان مکے میں موجود ہے جہاں مکے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ایک باپ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹنا بھی پسند نہیں کرتا تھا, اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا. ایک ماں اپنی بیٹی کے کفن کا انتظام بھی نہیں کرتی تھی, اس کو زندہ دفن کر دیتی تھی. کبھی ماں پہاڑ پر لے جا کر اپنی بیٹی کو نیچے پھینک دیتی تھی, کبھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور اگر بیٹی بچ بچا کر اگر جوان بھی ہو جائے تو وہ لوگوں کے لیے کھلونا بن جاتی تھی. آپ کو معلوم ہے اسلام کی آمد سے پہلے اگر کسی عورت کو ایام ممنوعہ آیا کرتے تھے, ایام ممنوعہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں, تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتا تھا, اس کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا, اس کا شوہر اس سے بات نہیں کرتا تھا. آپ کو پتا ہے یہی ہندوستان کی زمین ہے جن کی تہذیب کو دیکھ کر کے تم متاثر ہو کر کہہ رہی ہو کہ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دے کر ہم پہ ظلم کیا ہے. ارے نادانو, اسلام کی آمد سے پہلے اسی ہمارے ملک ہندوستان میں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو شوہر کی چتا پر اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا. کیا یہ رسم ستی ہندوستان میں موجود نہیں تھی؟ اللہ اکبر. کسی کا شوہر مرتا تو اس کو اپنے شوہر کی چتا پر زندہ جلایا جاتا تھا. اس کو لوگ بیوہ کہتے تھے, وہ کبھی ابھگن نہیں سمجھی جاتی تھی. بیوہ اگر کوئی بیوی ہوتی اسے چتا پر جلایا جاتا, اور اگر وہ بھاگ کر بچ جاتی تو اس کو کسی شادی کی تقریب میں آنے کی اجازت نہیں تھی, کسی خوشی کے موقع پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. اگر وہ کسی گلی سے گزر جاتی تو ہندوستان کی عورتیں اپنی آنگن میں مٹکے ٹھلیاں بھر بھر کے پانی پھینک کر کے اس کو دھویا کرتی تھی. اگر کوئی صبح کے وقت کوئی بیوہ گھر سے باہر نکلتی تو وہ عورت ہی تو تھی, اور عورتیں اپنا منہ چھپا لیتی, اپنے دروازوں کو بند کر لیتی. عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا. ہندوستان ہو یا ملک عرب ہو, ہر جگہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا. ارے وہ میرا نبی ہے, مصطفیٰ کریم ہے, جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے اور عورتوں کے مرتبے کو بلند کر دیا. آقا نے ارشاد فرمایا, میں جب تک نہیں آیا تھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب میں بچیوں کا مددگار بن کر کے آیا ہوں. لوگوں, میں بیٹیوں کا باپ ہوں. یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, سنی دعوت اسلامی, سنی دعوت اسلامی.
लोगों में बेटियों का बाप हूं, बेटी की परवरिश करने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में इतना करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। मुझे बताओ बेटी की इज्जत को किसने बढ़ाया? उन बेटियों को जिन्हें जिंदा दफन किया जाता था मेरे आका ने इज्जत अता फरमाई। और इतना ही नहीं, जिन बेवाओं को देखकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, अपने घर का पानी आंगन में फेंकते थे, एक मर्तबा जो बेवा होती उसके साथ इतनी बदसलूकी की जाती थी। वो मेरा आका है, मदीने वाला आका है, जिसने बेवा को क्या दर्जा अता किया। एक मर्तबा बेवा नहीं, 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर के तमाम मोमिनीन की मां बना दिया और बता दिया कि अगर बेवा मनहूस होती तो मुस्तफा जाने रहमत बेवा मां की गोद में नहीं आते और एक बेवा को तमाम मोमिनीन की मां नहीं बनाते। जरा देखो तो सही, नबी भी एक बेवा मां आमिना की गोद में आते हैं और हजरत खदीजा तमाम मोमिनीन की मां, वो भी 2 मर्तबा बेवा होती है। आप अंदाजा करें, मुझे बताओ इस्लाम तुम पे जुल्म कर रहा है, इस्लाम तुम पर ज्यादती कर रहा है, ये तुम्हारा खाम ख्याल है। इस्लाम ने तुम्हें इज्जत अता की है, इस्लाम ने तुम्हें वकार अता किया है। मेरी बहनों, तुम्हें पर्दे में रहना बुरा लगता है, याद रखना जो औरतें बेपर्दा होती है, आका ने इरशाद फरमाया औरत की मिसाल खुशबू की तरह है। सुभान अल्लाह। औरत की मिसाल खुशबू की तरह है। जब तक के खुशबू बोतल के अंदर होती है, जब तक के खुशबू शीशी में कैद होती है, तब तक खुशबू महफूज रहती है, तब तक खुशबू की हिफाजत रहती है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अगर खुशबू को महफूज रखना हो तो उसको शीशी में रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और औरत को महफूज रहना हो तो उसे घर में रहना चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें। अल्लाह मुझे बताओ, जब औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने से मना किया गया, औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने से रोका गया, तो मेरी बहनों आप मुझे बताइए कि औरतों को बेपर्दा बाजार में जाने की इजाजत किसने दी? औरतों को फिल्मों में जाने की इजाजत किसने दी? औरतों को बुराइयों के अड्डों पर जाने की इजाजत किसने दी? ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आओ मैं आपको बताऊं, आजकल बच्चियों का बड़ा बुरा हाल है, अल्लाह का खौफ निकलता जा रहा है। जहन्नम की बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, उन्हें बताई अल्लाह के प्यारे हबीब जा रही है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मौत के तसव्वुर कि जहन्नम के अंदर वो मौत सबसे हल्का, सबसे कम अगर किसी को अजाब दिया जाएगा तो वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी, उसके पैरों के अंदर आग की जूती पहनाई जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब उस जहन्नमी के पैरों में आग की जूती होगी तो उसके सर के अंदर उसका भेजा इस तरीके से खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। ए खातूने जन्नत की कनीजों, आप मुझे बताओ, अगर गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में चंद घंटे अगर तुम्हें किचन में गुजारना पड़ जाए, कुछ देर तक के खाना बनाना पड़ जाए, आप बेचैन हो जाती हो, बेकरार हो जाती हो, मुस्तरिब हो जाती हो और हालत इस्तिराब में कहती हो कि मेरा दिल नहीं लगता, हाय हाय करने लगती हो। किचन की गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, किचन की गर्मी को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी बहनों मुझे बताओ, जब तुम किचन की गर्मी को गर्मी के मौसम में बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस आग की हरारत को तुम सह नहीं सकती, तो आप मुझे बताओ तुम जहन्नम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम जहन्नम की अजाब को कैसे सह सकोगी? ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जानती हैं आप, धड़कते हुए दिल से मुस्तफा करीम की इस हदीस मुबारका को सुन ले और अपने दिलों पे नक्श कर ले
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج پر میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ وہ بے باک ہو چکی ہے، جبکہ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ آقا معراج سے تشریف لائے تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں تم سجدہ کثرت سے کرو، تم صدقہ کثرت سے دیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں خواتین کا حال کتنا ابتر ہو چکا ہے، خواتین کا حال کتنا بگڑ چکا ہے۔ جن کو میرے آقا نے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا، آج وہ جہنم سے بچنے کی بجائے جہنم کی راہ پر چل رہی ہے، جہنم کی ڈگر پر چل رہی ہے، جہنم کے راستے پر چل رہی ہے۔ آج عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ معاذ اللہ ہاف آستین کا لباس پہننا ان کے لیے فیشن بن چکا ہے۔ میری بہنوں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، یہ بہت بری بلا ہے، یہ بڑی بری نحوست ہے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی ہاف آستین کا لباس پہن کر عورتوں کے سامنے گھوم پھر رہی ہے تو ایک عورت کو دوسری عورت کے سامنے ہاف آستین کا لباس پہن کر جانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ عورت کا عورت ہے، اس کو عورتوں سے چھپانا بھی فرض ہے، اس کو عورتوں سے چھپانا بھی ضروری ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، جب تم کوہنی کے اوپر کا حصہ اپنی سہیلی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اپنی بہن کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اپنی ماں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، تو مجھے بتاؤ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ہاف آستین کا لباس پہن کر کے شادی کی محفلوں میں جاؤ اور غیر محرم لڑکوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرو؟ تم دولہا اور دلہن کی محفل میں جاؤ اور اپنے حسن کی نمائش کرو۔ ارے نادانو، جس خدا نے تمہیں حسن دیا ہے وہ چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے غضب کو دعوت مت دو، اس کو ناراض مت کرو۔ اگر یہاں پر جو حسن دیا گیا ہے تم نے اس کی نمائش کی اور تم نے اس کو اوپن کیا اور اللہ اکبر اگر اپنے حسن کا خراج وصول کرنے کی کوشش کی تو سمجھنا اس گورے جسم کو جہنم کے اندر جلا دیا جائے گا، جہنم میں سیاہ کر دیا جائے گا، جہنم میں کالا کر دیا جائے گا، جہنم کے بچھوؤں کی غذا بنا دیا جائے گا، جہنم کے سانپوں کی غذا بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ نے جو حسن تمہیں دیا ہے اگر تم نے حفاظت کی سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر تم نے اس کو چھپایا اور اس کی حفاظت کی تو اللہ جنت میں اس سے بڑا حسن تمہیں عطا فرمائے گا، جنت کے اندر اس سے بہتر حسن تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھتی ہو تم اللہ اکبر اپنی سفید جلد پر ناز کر کے لوگوں کے سامنے اپنی سفید جلد پہ اتراتی ہو؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول پاک سے سب سے زیادہ چہرہ اگر کسی کا ملتا جلتا تھا تو حضرت فاطمہ کا چہرہ تھا۔ آقا علیہ السلام کے حسن سے اگر کسی کا حسن ملتا تھا تو حضرت فاطمہ کا حسن تھا۔ حضرت فاطمہ سے زیادہ رسول کے مشابہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتاؤ جس کا حسن مصطفیٰ کے حسن سے ملتا ہو اور مصطفیٰ سے بڑا حسین دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو خاتون جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا حسن رکھنے کے باوجود اللہ اکبر اپنا چہرہ تو دور کی بات ہے، اپنا وجود تو دور کی بات ہے، حضرت فاطمہ اتنی غیرت مند تھی کہ ان کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اپنے بالوں کی نمائش کر کے، اپنے بالوں کو کٹا کر، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے چہروں کا مساج کروا کر، اپنے چہروں پر غیر محارم کے ہاتھ سے خوبصورتی کے کریم لگوا کر تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا حسن باقی رہے گا؟ یاد رکھنا ایک دن تمہیں موت آ کر کے رہے گی، موت کا فرشتہ تمہارے اور ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے
اور وہ اپنا آہینی پنجا لے کر کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ کب ہمارے جسم سے روح نکالتا ہے. کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم موت کی تکلیف سے نہیں ڈرتی؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنے آپ پر رحم تو کرو. آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارا جسم اتنا نازک ہے، تم اتنی کمزور ہو کہ تمہیں دنیا صنف نازک کہتی ہے. تمہارا حال یہ ہے اگر چوڑی ٹوٹ جائے اور اس چوڑی کا معمولی سا نشان تمہارے جسم پر لگ جائے تو تم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی. اگر تم پیاز کاٹو اور ذرا سی چھری کا جھٹکا تمہاری انگلی پر لگے تو تم اس نکلنے والے خون اور اس کے درد سے کانپ جاتی ہو. تمہارا پورا دن بے چینی اور بے قراری میں گزرتا ہے. ارے نادانو، جب تم اپنے ہاتھ کی ہلکی سی کٹی ہوئی چھری سے اس درد کو اور اس کرب کو برداشت نہیں کر سکتی تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. اللہ کے رسول، غیب دا نبی، امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پر گیا تو میں نے شب معراج جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو اور کچھ مردوں کو دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو، ان کی جلدوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. کیا اب بھی عورتیں بات کرتی رہیں گی؟ مجھے حیرت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہے اور آپ لوگ اسٹیج کے پاس بیٹھ کر کے بات کر رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ ان کی چمڑی کو، ان کی جلد کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. اور وہ اس طریقے سے چیختے تھے کہ ان کی چیخ کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آتا تھا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ میری بہنوں، آج اگر ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو اس کی چمڑی کو کاٹنے سے پہلے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے، بے ہوشی کی دوائیاں پلائی جاتی ہے اور بڑے کمال احتیاط سے اس کے بعد ڈاکٹر اس کی جلد کو کاٹتا ہے، اس کی چمڑی کو کاٹتا ہے اور پھر آپریشن کرتا ہے، سل دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ہوش میں آتا ہے تو اس طرح سے تڑپتا ہے جیسے بغیر پانی کی مچھلی تڑپتی ہے. مجھے بتاؤ، اتنی احتیاط سے کاٹا گیا، اتنی احتیاط سے کاٹا گیا اور سی بھی دیا گیا، سلنے کے بعد دوائیاں بھی دی گئی تاکہ درد نہ ہو، تاکہ تکلیف نہ ہو، بڑے بڑے انجیکشن دیے گئے تاکہ تکلیف نہ ہو. اس کے باوجود بھی انسان تڑپتا ہے. میری بہنوں مجھے بتاؤ، جب معمولی سے کاٹنے پر اور وہ بھی ڈاکٹر کے کاٹنے پر، انتہائی نازک ہتھیار سے کاٹنے پر، جب اس کاٹنے کے درد کو انسان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے جب کسی کی جلد کاٹی جائے تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا، اس کے درد کا عالم کیا ہوگا، اس کے کرب کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کو، کچھ عورتیں اور مردوں کو، اللہ اکبر، ان کی جلدوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور یہ کون مرد ہیں جن کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں اور آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے گھروں سے بن سور کر نکلا کرتے تھے. عورتیں اس لیے بن سور کر نکلتی تھی تاکہ انہیں مرد دیکھیں اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں، اور مرد اس لیے بن سور کر نکلتے تھے تاکہ انہیں عورتیں دیکھیں اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں. میری بہنوں مجھے معاف کریں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ باتیں مائک پر کرنے کی تو نہ تھی، مگر ہم کیا کریں، آج ہماری بہنوں کی عصمتوں سے کھیلا جا رہا
रहा है, आज औरतों की आबरू से खेला जा रहा है, आज बच्चों की इस्मत को, बच्चियों की इस्मत को निशाना बना लिया है। अगर तुम्हें हम आगाह न करेंगे तो फिर कौन आगाह करेगा? अगर आपको हम न बताएंगे तो कौन बताएगा? याद रखना मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, आज मोहब्बत के नाम पर, आज प्यार के नाम पर लड़के और लड़कियां दोस्ती कर रहे हैं। मुझे आप बताओ आखिर मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत तो नाम इसका है। अगर महबूब के पैर में कांटा चुभ जाए तो मुहिब बेकरार हो जाता है, तो महबूब की इस्मत लूटना ये मुहिब को कैसे गवारा हो सकता है? तो जो लड़के और लड़कियां आपस में मोहब्बत का नाम दे करके अफेयर के मामलात को हमवार कर रहे हैं और एक दूसरे की इस्मत से खेल रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफसानी ख्वाहिशात है, ये शैतानत है, ये हराम काम है, ये गुनाह है। मेरी बहनों, किसी से नाजायज ताल्लुकात तो अपनी जगह है। आज इस्लाम कितने एहतियात की तालीम देता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी मर्द का किसी औरत को हाथ लग जाए और उनकी नीयत गलत हो तो मर्द का हाथ औरत के जिस जिस्म पर लगेगा उस पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। सबसे ज्यादा अगर उसका कोई हकदार है तो जहन्नम की आग हकदार है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीसो, मुझे बताओ तो सही, आज नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बन करके औरतें ज़ेवरात की लालच में आकर, औरतें बाइक पर घूमने की लालच में आकर, औरतें पार्कों में घूमने की लालच में आकर अपने गरीब माँ बाप को, अपने गरीब शौहर को धोखा दे करके मालदारों के साथ जाने की कोशिश करती है। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, अच्छी तरह याद रखो, दुनिया के अंदर ये औरत की इस्मत से बढ़ करके कोई दौलत नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, आप ज़ेवरात को माल के जरिए से खरीद सकती हैं, आप अच्छे लिबास को माल के जरिए से खरीद सकती है, आप दौलत को भी हासिल कर सकती है, आप अच्छे मकान को दौलत के जरिए से हासिल कर सकती है, मगर मुझे बताओ अगर एक औरत की इस्मत चली जाए तो आप उसे कहां खरीदेगी? आप उसे कौन सी दुकान पर जाकर खरीदोगी? आप उसे कौन से मॉल में जाकर के खरीदोगी? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम तो करो। आओ, अपनी गुर्बत से परेशान होकर के कभी अपनी इस्मत का सौदा न करना, अपनी गुर्बत से परेशान होकर के कभी अपनी इस्मत का सौदा न करना। याद रखना, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, आज कोई कितना भी गरीब है वो कम से कम 3 मर्तबा पेट भरकर खाना तो खाता है। आज के जमाने में कोई भूखा नहीं रहता। अगर कोई 3 मर्तबा नहीं खाता 2 मर्तबा जरूर खाता है। जो 2 मर्तबा नहीं खाता कम से कम वो 1 मर्तबा जरूर खाता है दिन में। अगर कोई ये कहे कि मुझे 1 मर्तबा का खाना भी नहीं मिलता तो शायद वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि आज जमाने में दौलत की इतनी फरावानी है, आज दौलत इतनी ज्यादा जमाने में है कि अल्लाह अकबर, इंसान को एक वक्त खाना जरूर मिल जाता है। आज की औरतों का हाल तो ये है, हर शादी के अंदर वो नया लिबास बनाती है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, अल्लाह ने दिया है तो बनाओ और अल्लाह ने नहीं दिया है तो अपने शौहर को तंग मत करो। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, जो औरतें अपने शौहरों पर बेजा मुतालबात थोपती है और उसकी गुर्बत का एहसास नहीं करती, उसको तंग करती है, आका फरमाते हैं ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। आज मैं आपको बताऊं, आज औरतों से सब्र जा चुका है। औरतें सब्र नहीं करती, औरतें शुक्र नहीं करती। आज वो ये तसव्वुर करती है कि दुनिया की सारी दौलत उन्हीं को मिल जाए, अच्छे अच्छे लिबास उनको मिल जाए। मगर आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से अपने नबी की बेटी की दास्तान भी सुन लो, अपने रसूल की बेटी की दास्तान भी सुन लो। वो रसूल पाक की शहजादी जिसके बाबा जन्नत के मालिक थे, जिसके बाबा दोनों मक्का के मालिक थे, खालिके कुल ने जिसके बाबा को मालिके कुल बना दिया था, वो रसूल आजम की शहजादी। अल्लाह अकबर। बाबा की ताकत तो ये है, इशारा करे तो चांद के टुकड़े कर दें, इशारा करे तो सूरज को पलटा दें। और बेटी की ताकत का ये आलम है, चाहे तो मलकुल मौत को अपने दरवाजे से वापस पलटा दे। ऐसी शान वाली बेटी है, ऐसी शान वाला बाबा है। मगर मेरी बहनों, अब आओ अपने नबी की बेटी का हाल सुनो। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपका जिगर पारा, आपकी चहीती बेटी हजरत फातिमा बीमार है, हुजूर बहुत बीमार है। आका उनको बुखार
शिद्दत का है, कुर्बान जाएं। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजो, जरा सोचो तो सही, रसूल पाक ने अपनी बेटी की बीमारी का हाल सुना। अपने एक सहाबी हजरत इमरान को अपने साथ लिया और हजरत इमरान को साथ देने के बाद हजरत फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बहनें सुने, मेरी कौम की बेटियां सुने, अल्लाह अकबर। जब आका सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंचे तो आका ने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद आका अलैहिस्सलाम को आवाज आई, कौन है आप? आका ने इरशाद फरमाया, बेटी मैं तुम्हारा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हजरत फातिमा ने पूछा, बाबा जान आपके साथ कोई और भी मौजूद है? आपके साथ कोई और भी है? इतना सुनना था। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ बेटी मेरे एक सहाबी मेरे साथ मौजूद है। हजरत फातिमा की आवाज आती है, बाबा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं। उसके बाद दरवाजा खुल जाता है, आका अकेले अंदर तशरीफ ले जाते हैं और तशरीफ ले जाने के बाद हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान आप बुरा ना माने, आप ये ना सोचे कि मैंने आपके सहाबी को अंदर न लिया। ऐ बाबा जान या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही चादर है, अगर मैं अपने सर को छुपाती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं और अगर मैं पैर को छुपाती हूं तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, अगर आपके सामने मेरे पैर खुल जाएं तो कोई हरज की बात नहीं, अगर उस अजनबी के सामने मैं अपने पैर खोल दूं तो कितने ताज्जुब की बात है। इसलिए बाबा जान मैंने आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद मेरे आका ने अपनी बेटी को बिस्तर पर देखा तो उनके माथे पर हाथ रखा और पूछा, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा कैसी हो? आका ने अपनी बीमार बेटी के माथे पर हाथ रखकर पूछा, बेटी फातिमा कैसी हो? हजरत फातिमा जो सब्र रजा का पैकर बनी हुई थी, अल्लाह अकबर, साबिर की साबिर बेटी थी, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपने बाबा के हाथ को, अपने नबी के हाथ को, अपने अब्बा के हाथ को जब माथे पर देखा तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और अर्ज करती है, बाबा मुझे तो दो दो तकलीफों ने घेर लिया है। मेरी बहनों, अगर तुम और हम बीमार पड़ते हैं, सराहने दवाइयां होती है, फल फ्रूट मौजूद होते हैं, मगर सोचो रसूल पाक अपनी बेटी से पूछते, बेटी कैसी हो? तो हजरत फातिमा रोकर अर्ज करती है, बाबा आपकी बेटी को दो तकलीफ है, एक तो इतना शदीद बुखार है, इतना शिद्दत का बुखार है कि 3 दिन से उठने की ताकत नहीं। अल्लाह अकबर। और बाबा बुखार ने तो तड़पा दिया है, मगर बाबा दवा मिलना तो दूर की बात है, खाने के लिए घर के अंदर एक लुकमा भी मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक तरफ से बीमारी तोड़ रही है, दूसरी तरफ से बाबा पेट के अंदर एक लुकमा नहीं और भूख से बुरा हाल है। आप जरा सोचो तो सही, अगर दुनिया का दूसरा बाप होता तो क्या जवाब देता? मेरे आका अपनी बेटी की पेशानी पर हाथ रखकर कहते, बेटी सब्र करो। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि दुनिया के इंसानों के लिए दुनिया की दौलत है और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर अमीनुल कादरी साहब किबला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप पर भी कभी ऐसी तकलीफ के लम्हात आते हैं? क्या आप पर भी ऐसे मुसीबत के लम्हात आते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने तो मुसीबत को उठा करके हमारे लिए राहतों का सामान अता कर दिया है, हमारे लिए इत्मीनान का सामान अता कर दिया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, फिर मुझे बताओ कि नाफरमान क्यों हैं? आखिर क्यों रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके उनके दिल को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं? अर्ज ये कर
رہا تھا، آج معاذاللہ سیریل کے ذریعے سے بچیوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ٹی وی کے اندر ایسے سیریل بتائے جا رہے ہیں تاکہ لڑکیوں کو افیئر اور ناجائز تعلقات کا طریقہ بتایا جائے اور عورتوں کو معاذاللہ گناہوں پر اکسایا جائے، عیاشیوں پر اکسایا جائے، اور نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج کی بچیاں پارکوں میں گھومنے کے لیے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، مولانا جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں وہ زمانہ تو بڑا پرانا ہے، آج تو نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے۔ مجھے بتاؤ، دنیا کے بیکورڈ کہہ دینے سے تم بیکورڈ نہیں ہو جاؤ گے، دنیا کے ذلیل کہنے سے تم ذلیل نہیں ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر کے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچو گی تو اللہ کا قرآن تمہارے لیے کہے گا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو، رب کی طرف سے تمہیں عزت کا تمغہ ملے گا، رب کی طرف سے تمہیں وقار کا تمغہ ملے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو جو لڑکے جو مرد تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں معاذ اللہ وہ واقعی تم سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ مردوں کا حال تو یہ ہے، ان کی حیثیت ان عیاش اور آوارہ مردوں کی حیثیت ایک بھورے کی حیثیت ہے۔ جس طرح ایک بھورا ایک پھول پر بیٹھ کر اس کے رس کو مکمل چوس کر کے اڑ جاتا ہے اور پھر کسی دوسرے پھول کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اسی طرح آج کے آوارہ عیاش مردوں کا حال ہے۔ ان بدترین لوگوں کو تو روزانہ نئے نئے حسن کی تلاش ہوتی ہے، جیسے ہر گھڑی بھورے کو الگ اور نئے پھول کی تلاش ہوتی ہے، ویسے آج کے بدترین عیاش اور آوارہ مردوں کو اسی طرح نئے نئے حسن کی تلاش ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کی رنگریلیوں میں نہ پڑنا، دنیا کی محبت میں نہ پڑنا، خاتون جنت کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، اپنے لیے نمونہ بناؤ، ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے ان کی زندگی کو نمونہ نہ بنایا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اگر تم نے اللہ سے ڈر کر اپنے وجود کو گناہوں سے نہ بچایا، اپنے وجود کو برائیوں سے نہ بچایا، تو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گی، آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج میں آپ کو بتاؤں، آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پر میں اپنی ناسک کی بہنوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہ ناسک مالیگاؤں سے کوئی دور نہیں، آپ کے اور ہمارے یہاں کا ماحول کم و بیش ایک ہی جیسا ہے۔ آج عورتوں کو کہا جاتا ہے بہنوں پردہ کرو، برقع پہنو، اپنے وجود کو چھپاؤ، تو عورتیں ہم سے کہتی ہے ارے بھائی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، جس کو چھپا کر کے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں میں حضرت عائشہ سے زیادہ پردہ ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں میں حضرت فاطمہ سے زیادہ پردہ ہے؟ بہانے مت بناؤ، اسلام نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو بتاؤں آج یہ میرے آقا علیہ السلام نے کس قدر تنبیہ فرمائی ہے عورتوں کو۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم موجود تھے۔ ایسے عالم کے اندر حضرت عائشہ اور ان کی بہن تشریف لاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو۔ حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ کس سے پردہ کریں؟ حضور ہم کس سے پردہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ان سے، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا یہ تو نابینا ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ اندازہ کریں، اور جو زمین پر ظاہری زندگی میں حیات تھے ان سے تو انہوں نے پردہ کیا ہی کیا، جو قبروں میں چلے گئے تھے صحابیات ان سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب میرے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ
हुजूर के मजार पर जाती तो आपका चेहरा खुला होता, इस हालत में आप रसूल पाक के मजार पर जाती। उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमाया तो हजरत आयशा इस हालत में मजार पर जाती हुजूर की और सिद्दीक अकबर की कि उनका चेहरा खुला हुआ होता और वो मजारात की पे हाजिरी देती, मजारात की जियारत करती। उसके बाद जब हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया से पर्दा फरमाया और आप शहीद हो गए और हुजूर के करीब में, हुजूर के कदमों में उन्हें दफन किया गया। अब हजरत आयशा जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होती तो अब अपना चेहरा खोल कर नहीं आती, बल्कि अपना चेहरा छुपा करके आती, अपने चेहरे पर नकाब डाल करके आती, अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके आती। किसी ने अर्ज किया, ए उम्मुल मोमिनीन, ये तो बताएं, जब तक हुजूर का तन्हा मजार यहां मौजूद था तुम अपना चेहरा खोलकर हुजूर की बारगाह में आया करती थी, जब सिद्दीक अकबर का मजार भी बन गया तो आप अपना चेहरा खोलकर हुजूर की बारगाह में आया करती थी। अब जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम जब दुनिया से तशरीफ ले गए और हुजूर के कदमों में इनका मजार बन गया तो आप चेहरे पे नकाब डाल करके आ रही है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हाँ रसूल पाक की बारगाह में चेहरा खोलकर इसलिए आती थी कि ये मेरे रसूल है और मेरे शौहर हैं, और सिद्दीक अकबर भी थे इसलिए चेहरा खोलकर आती थी कि ये मेरे अब्बा जान हैं, इनसे चेहरा छुपाना फर्ज नहीं है। मगर जब उमर ने शहादत पाई तो उमर के आने के बाद, उमर की कब्र बनने के बाद अपने चेहरे पे नकाब डालकर इसलिए आती हूं कि उमर मेरे लिए अजनबी है, इसलिए मैं इनसे भी पर्दा करती हूं। आप अंदाजा तो करें, मर्द कब्र में चला जाए तो सहाबियात जो है उम्मतुल मोमिनीन उनसे भी पर्दा कर रही है। आप मुझे बताओ, आप गौर तो करो, और आज औरतों का हाल क्या हो गया। आज वो मेलों में जा रही है, मॉल में बेपर्दा जा रही है, बाजारों में घूम रही है। जानती हैं आप, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत बेपर्दा अपने घर से निकलती है तो 70 शैतान उसके पीछे पीछे चलते हैं और लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसको देखो, इस पर नजर डालो, इसको देखो, इस पर नजर डालो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक कि वो औरत अपने घर पर लौट नहीं जाती उस वक्त तक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते उस पर लानत करते। अल्लाह अकबर। अगर एक मर्तबा किसी औरत पर, किसी सच्चे मोमिन की लानत पड़ जाए तो वो अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब एक इंसान की लानत औरत को इतना बुरा बना सकती है तो अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते उसके घर लौटने तक उस पर लानत करते हैं। आप मुझे बताएं मेरी बहनों, क्या तुम्हारे अंदर पत्थरों और पहाड़ों से ज्यादा ताकत आ गई जो तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर लोगी? तुम्हारे अंदर क्या लोहे से ज्यादा ताकत आ गई जो तुम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर लोगी? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो। आपका ये छोटा सा वजूद, आपका ये नाजुक सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। आज ये आपको बताऊं, सहाबियात कितनी गैरतमंद थी, उन्हें अपनी इज्जत से कितनी मोहब्बत थी, अपनी इस्मत से कितनी मोहब्बत थी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ जरा तवज्जो से इस रिवायत को सुनो। एक सहाबियां हैं जिनका नाम आतिका है, हजरत सैयदा आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये बेवा हो गई तो इनके बेवा होने के बाद सैयदना फारूक आजम का जमाना था। हजरत फारूक आजम को किसी ने बताया कि आतिका नाम की सहाबिया बेवा हो गई है, वो बड़ी मुत्तकी है, बड़ी परहेजगार है। तो हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बारगाह में पैगाम भिजवाया और कहलवाया कि आतिका से जाकर कहना कि अमीरुल मोमिनीन तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। आप अंदाजा लगाएं, जब हजरत फारूक आजम का पैगाम लेकर के खादिम पहुंचा हजरत आतिका की बारगाह में और कहने लगा, ए हजरत आतिका, अमीरुल मोमिनीन ने आपको निकाह का पैगाम भेजा है, क्या आप अमीरुल मोमिनीन के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं? क्या आप निकाह करने के लिए तैयार हैं? हजरत आतिका ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो
बड़े नेक हैं, हजरत उमर तो बड़े नेक हैं, यकीनन मैं तैयार हूं, लेकिन उनके बारे में मुझे एक कंप्लेन आई है। कहा क्या कंप्लेन है? कि वो औरतों को मस्जिदों से पत्थर मार मार कर बाहर निकालते हैं। रसूल पाक के दौर में कुछ औरतें मस्जिद में जाकर इबादत करती थी, तब से हमें भी आदत पड़ी है कि हम मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करें, मगर उमर तो औरतों को मस्जिद से बाहर निकालते हैं, उन्हें पत्थर मारकर बाहर करते हैं। अगर मैंने भी उनके साथ निकाह कर लिया तब तो मैं उनकी बीवी बन जाऊंगी और फिर वो मुझे मना करेंगे मस्जिद में दाखिल होने से, और मैं मस्जिद में नमाज न पढ़ सकूंगी, मस्जिद में अल्लाह की इबादत न कर सकूंगी। और मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है तो मस्जिद में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की इबादत करना पसंद है। उमर से जाकर के कहो, अगर वो मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं, अगर वो मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, तो उनसे जाकर के कह दो, इस शर्त पर मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं कि वो दूसरों की औरतों को मस्जिद से रोक रहे हैं, मुझे मस्जिद में जाने से नहीं रोकेंगे, मुझे मस्जिद में मना कर जाने से मना नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं सारी नमाजें मस्जिद ही में जाकर के पढ़ूंगी, मेरा यही शौक है और दूसरा मुझे कोई शौक नहीं। आप अंदाजा फरमाएं, फारूक आजम की बारगाह में वो खादिम पैगाम लेकर के आया। हजरत उमर ने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं उनकी ये शर्त तो मंजूर है, हम उनकी ये शर्त तो मंजूर कर लेते हैं, निकाह की तैयारी की जाए। निकाह हो जाता है। अब हजरत आतिका का मामूल था, फजर में मस्जिद जा रही है, सुहर में मस्जिद जा रही है, तहज्जुद में मस्जिद जा रही है, मगर वो मस्जिद भी जाती थी तो मुकम्मल पर्दे के साथ जाती थी, चादर ओढ़ करके जाती थी। हजरत फारूक आजम को फिक्र लाहक हुई कि मैं दूसरों की औरतों को रोकता हूं मस्जिद से और मेरी खुद की बीवी मस्जिद जाती है और उसको मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कि इसी शर्त पर निकाह हुआ है कि मैं उन्हें मस्जिद से न रोकूंगा। हजरत फारूक आजम ने सोचा, आतिका को मस्जिद से रोकने का कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि शर्त भी पूरी हो जाए और आतिका भी मस्जिद से रुक जाए। हजरत उमर जानते थे कि आतिका को सबसे ज्यादा, हत्ता के मस्जिद में जाने से ज्यादा अगर कोई चीज प्यारी है तो उसको अपनी इज्जत प्यारी, अपनी इस्मत प्यारी है। हजरत फारूक आजम ने मना नहीं किया। एक रात हजरत उमर चुपके से घर से निकले और अपने सर पे काला कंबल डाल लिया अल्लाह, और जो मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ रास्ता जाता था, एक दरख्त के पीछे छुप गए। तहज्जुद का वक्त था, अभी सुबह नहीं हुई थी, मदीने में अंधेरा था बज़ाहिर, और अल्लाह अकबर, वो ऐसा वक्त था कि कुदसियाने फलक आसमान से बारगाहे रिसालत में दुरूदो सलाम की तालियां लेकर के नीचे उतर रहे थे कि हजरत आतिका तहज्जुद की नमाज के लिए नबी की मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा खूब था। अरे वो जमाने के अंदर तो चिराग भी किसी किसी घर में हुआ करता था, लाइट का तो सवाल ही नहीं आता और रोशनी का तो सवाल ही नहीं आता। हजरत फारूक आजम काला कंबल सर पर डाल करके एक दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं। हजरत आतिका कंबल से अपने वजूद को लपेट कर, अपने आप को कंबल से लपेटकर जिक्र अस्कार करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जा रही है। हजरत फारूक आजम जो उनके शौहर थे तेजी से निकलते हैं और एक जोरदार तमाचा उनके सर पे मारते हैं और अंधेरे में फिर दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। आतिका ने जब अपने सर पर एक हाथ मर्द का पड़ा हुआ देखा तो दाएं बाएं देखा और बुलंद आवाज से कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह अकबर। ये पढ़ने के बाद हजरत आतिका कहती है आसमान की तरफ निगाह उठाकर, ए अल्लाह, तेरे घर में मुझे नमाज पढ़ना बहुत पसंद है, तेरे घर में इबादत करना मुझे बहुत पसंद है, मगर मौला उससे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत बचाना पसंद है। ए मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब अनकरीब हमारे दरमियान से रुखसत हुए और लोग इतने आवारा हो गए, लोगों की नीयत इतनी खराब हो गई कि वो औरतों पर हाथ उठाने लगे। वो समझ न सकी कि हजरत फारूक आजम उन्हीं के शौहर हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते हुए आप मस्जिद जाने की बजाय लौट गई कि फितनों का जमाना आ
गया, फितनों का दौर आ गया और शैतान ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। औरतों के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में इबादत करने की बजाय अपने घर में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो अपने घर को लौट गई, फिर मस्जिद की तरफ नहीं गई। वो दिन था, उस दिन वो अपने घर में दाखिल हुई और उसके बाद फिर उन्होंने अपना कदम कभी घर के बाहर नहीं निकाला। उस वक्त तो उनको बाहर निकाला गया जब उनके जनाजे में उनको संवार दिया गया था। जब उनका जनाजा निकला घर के बाहर, वो कभी जिंदा जाहिरी हयात में अपने घर के बाहर न निकली। मुझे बताओ उस जमाने की औरतों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अहकामात का कितना ख्याल था, उनको कितना एहसास था अपनी इज्जत का, अपनी इस्मत का।